نیند ایک ایسا مسئلہ ہے اور نیند لانے کے لیے منشیات تک کا استعمال کر رہے ہیں۔ جوڑوں کا درد ہے، حافظے کی کمزوری ہے، نظر کی کمزوری، نیند کے نہ آنے سے ازدواجی مسائل پیدا ہو جاتے ہیں۔ ہارے ہوئے لوگوں کا کام ہوتا ہے، منشیات کا سہارا لیتے ہیں۔ پھر نیند کا تعلق جو ہے وہ عمر کے لحاظ سے بھی ہے۔ خشخاش کا آئل بھی ملتا ہے، یہ پیروں کے تلوں پہ مساج کیجئے، سر پہ لگائیے۔ یہ تو وہ ٹوٹکے تھے جو میں نے آپ کو بتایا جسے ریمیڈیز کہتے ہیں۔ آئیے میں آپ کو ایک اور چیز بتاتا ہوں۔ یہ ہماری دوا ہے جسے ہم آئی شائن کہتے ہیں، ہربل سائنسز سے تیار کی گئی ہے۔ یہ ہمارا اینٹی سٹریس ریلیف کیپسول، یہ ہم سے آپ طلب کروا سکتے، لے سکتے ہیں دوا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، ہمارے مسائل میں بڑا مسئلہ جو ہمیں نظر آتا ہے اس وقت پورے پاکستان میں نہیں پوری دنیا میں، نیند ایک ایسا مسئلہ ہے، یعنی بے خوابی۔ یہ کیفیت بہت سارے لوگوں میں یہ پیدا ہو رہے ہے کہ ان کو نیند کے مسائل، جس کی وجہ سے وہ نیند آور گولیاں استعمال کر رہے ہیں، انجیکشن لگوا رہے ہیں، اور نیند لانے کے لیے منشیات تک کا استعمال کر رہے ہیں بہت سارے لوگ، مگر ان کی نیند پوری نہیں ہو رہی۔ ان کو وہ مسائل جو نیند نہ آنے کی وجہ سے پیدا ہوتے ہیں، یا ایسی ادویات کھانے سے جو نیند آور ہیں، وہ کھانے کے بعد جن مسائل کا وہ شکار ہو رہے ہیں، وہ مسائل جوڑوں کا درد ہے، حافظے کی کمزوری ہے، نظر کی کمزوری، اور نیند نہ آنے کی وجہ سے جو مسائل پیدا ہو رہے ہیں وہ شوگر، بلڈ پریشر، پیٹ کی خرابی، اعصابی کمزوری، جوڑوں کا درد، تھکاوٹ، چڑچڑاپن، سٹریس، ٹینشن، اور اسی طرح انگزائٹی اور دوسرے مسائل جو ہیں وہ پیدا ہونا شروع ہو رہے ہیں، جس سے عام نارمل لائف میں آدمی سروائیو نہیں کر سکتا، کیونکہ نیند کے نہ آنے سے ازدواجی مسائل پیدا ہو جاتے ہیں، اور ان ازدواجی مسائل میں جنسی تعلق کمزور ہو جاتا ہے، مضبوط رشتے ٹوٹنا شروع ہو جاتے ہیں، اور گھر فساد کی جڑ بن جاتا ہے۔ بیوی طلاق مانگتی ہے یا شوہر طلاق مانگ رہا ہوتا ہے، تو شوہر اور بیوی کے جو نظام ہے، سسٹم ہے، اس میں جو خلل پڑ جاتا ہے تو اس سے پورا گھر، پورا خاندان متاثر ہونا شروع ہوتا ہے۔ اسی طرح نیند پوری نہ ہونے کی وجہ سے لوگ جب اپنی جاب پر جاتے ہیں، اپنے کاروبار پہ جاتے ہیں، تو وہ بھی پراپر طریقے سے وہاں اس کو ٹینشن نہیں دے سکتے، اس کو کاروبار میں مکمل طریقے سے وہاں بھی نقصانات ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اور باس ناراض ہوتا ہے، نوکری سے نکال دیا جاتا ہے، اور بچوں کی فیسیں، گھر کا کرایہ، دیگر اخراجات پہاڑ بن کر اس کے سر پہ سوار ہو جاتے ہیں۔ یہ حالات جو مہنگائی اور عدم تحفظ کا شکار لوگ یا مسائل میں مبتلا، جسمانی اور معاشرتی مسائل میں مبتلا لوگ جب جنگ ہارنا شروع ہوتے ہیں تو منشیات کا استعمال شروع کرتے ہیں۔ ہارے ہوئے لوگوں کا کام ہوتا ہے، منشیات کا سہارا لیتے ہیں۔ آپ کو مزید میں بتاتا ہوں کہ لیکن نیند اکثر مجموعی انسانی صحت کا بیرومیٹر ہے، اور یہ بیرومیٹر جو ہے اس سے تعلق رکھا جاتا ہے کہ اچھی صحت والے لوگ مکمل نیند لیتے ہیں، خوشگوار تاثرات ہوتے ہیں ان کی نیند کے دوران میں، بے خوابی کی کیفیت نہیں ہوتی، اور وہ مکمل 8 سے 9 گھنٹے نیند لیتے ہیں۔ اسی طریقے سے جو نیند جن کی پوری ہوتی ہے ان کے چہرے پر توانائی، سرخی، سفیدی، اور ان کی جو صحت ہے اور عمر کے لحاظ سے بھی وہ اپنے کم عمر نظر آتے ہیں، عمر کے لحاظ سے بھی اینٹی ایجنگ کا جو ہے وہ طرف لوٹ رہے ہوتے ہیں۔ اور یہی جو ہے نیند آپ کو جب آپ کو پراپر طریقے سے نہیں آ رہی تو سمجھ لیجئے کہ آپ بیمار ہیں۔ نیند کا ٹوٹنا، درمیان میں آدھی رات کو لوگ جاگ جاتے ہیں نیند کی وجہ سے،
اب ان کو نیند نہیں آ رہی ہوتی، 2 3 3 4 4 گھنٹے وہ جاگتے ہیں۔ پھر نیند کا تعلق جو ہے وہ عمر کے لحاظ سے بھی ہے، چون عمر بڑھتی ہے لوگوں کو نیند کم آنا شروع ہو جاتی ہے، اور اس کی وجوہات بھی یہ ہیں کہ دماغ کی نسیں نسیں یا جو وہ سیل جسے پیلیم خلیات کہتے ہیں یا پیلیم سیل کہتے ہیں، ان کی ٹوٹ پھوٹ جو ہے وہ زیادہ ہونا شروع ہوتی ہے، جس کی وجہ سے بیلنس آؤٹ ہو جاتا ہے اور وہ نیند کی کمی کا شکار ہو جاتے ہیں، یا انسان کے جو برین ٹرانسمیٹرز ہیں وہ ان ٹرانسمیٹرز میں جو ہے وہ رکاوٹ ہونا شروع ہو جاتی ہے، اور اس کی وجہ بھی نیند کا نہ آنا ہوتا ہے۔ امیر جو ہے وہ کیوں نہیں سوتا؟ دولت کی فراوانی، پریشانی اور چوری کا خطرہ، ڈکیتی کا خطرہ یا اغوا ہونے کا خطرہ، جو اس کے خطرات امیر لوگوں کو ہوتے ہیں، موت کا خوف، بیماری کا خوف، سمجھے نا، اولاد کی طرف سے ٹینشن، اور اس کو اپنے دولت کی فکر لگی رہتی ہے، جس کی وجہ سے وہ رات بھر جاگتا ہے اور گولیاں کھاتا ہے، نیند اس کو نہیں آتی۔ یا ویسا شخص جس نے اپنا مال لوگوں سے دھوکہ کر کے سمیٹا ہو، یتیموں کا مال کھایا ہو، بیواؤں کا مال ہضم کیا ہو، اور اس طرح ناجائز راستوں سے حرام مال اکٹھا کرنے والا بھی نیند سے کی نعمت سے محروم ہو جاتا ہے۔ غریب آدمی بھی، اس کو بھی نیند نہیں آتی، وہ کیوں؟ بیچارے کو کل کی فکر ہوتی ہے، قرضے چڑھے ہوتے ہیں، بچوں کی فیس دینی ہے، بجلی کے بل، کرائے، فلانا، بہت سارے مسئلے مسائل اس کو بیچارے کو پریشان کیے رکھتے ہیں۔ مگر پھر بھی وہ غریب آدمی جب سوتا ہے تو 4 6 گھنٹے کی نیند اس کی پوری جسم کو توانائی بحال کر دیتی ہے۔ آئیے نیند کے بارے میں تھوڑا سا سفر کر لیتے ہیں کہ اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کے ذکر سے دلوں کو طاقت ملتی ہے، تقویت ملتی ہے، ایمان کی کیفیت ہوتی ہے۔ بندہ 5 وقت نماز پڑھتا ہے، صدقہ، زکوٰۃ، خیرات دیتا ہے، اللہ کے حکام پر عمل کرتا ہے، دل کو سکون ہوتا ہے، یقین ہوتا ہے ایمان کا، اور اس کو نہ غم، بھوک، پیاس کی اور دیگر معاملات کی، کیونکہ رب نے جب وعدہ کیا کہ تجھے بھوکا نہیں سلائے گا تو وہ اس پہ قناعت کرتا ہے، شکر گزاری کرتا ہے، اور ایسا آدمی بھرپور نیند لیتا ہے اور وہ شاکر ہوتا ہے، رات کو سوتے وقت لوگوں کو معاف کر دیتا ہے، اور ان کے بجائے ان کی باتوں کو، ایسے لوگ جو کینہ رکھتے ہیں، جو بغض رکھتے ہیں، ایسے لوگ جو ہیں وہ بیماری کا شکار ہو جاتے ہیں۔ دن بھر میں وہ حسد، بغض، کینہ اور غیبت، تہمتیں لگانے کے والے لوگ جو ہیں وہ ان کو بھی اللہ تعالیٰ نیند سے محروم کر دیتا ہے، کیونکہ ان کے پیچھے بد دعائیں سفر کر رہی ہوتی ہیں۔ تو بہرحال اصل میں حقیقت آپ کو پتہ لگ گیا کہ نیند کا اصل کیفیت کیا ہوتی ہے۔ یہ تمام چیزیں بتانے تھی۔ اب آپ آئیے اپنی غذا کی طرف۔ مرغن غذائیں کھانے والا شخص جو رات کو سوتے وقت خاص طور پہ دعوتوں سے واپس آتے ہیں، مرغن غذائیں کھاتے ہیں اور اس کے بعد وہ بستر پہ لیٹتے ہیں، تو ایسی غذائیں بھی نیند نہیں لاتی، نیند اڑا دیتی ہیں، کیونکہ نظام ہضم خراب ہے، گیسٹرک ہوئی ہوئی ہے، ایسیڈیٹی ہے، سینے میں جلن ہے، ابکائیاں آ رہی ہیں، تو یہ کیفیت جو ہیں یہ آپ کو رات بھر جگائیں گی۔ تو ایسے غذا کے بجائے آپ سادہ غذا کا استعمال کیجئے، پھل، سبزیاں، دودھ، دہی، مکھن، پھل، مطلب ان چیزوں کا، ڈرائی فروٹس وغیرہ کا بھی استعمال آپ کیجئے، تاکہ آپ کو تھوڑا تھوڑا کر لیجئے، کیونکہ جب تھوڑی تھوڑی غذا بھی اچھی آپ استعمال کریں گے تو وہ بھی آپ کی ذہنی جسمانی توانائی کو بحال کرے گی۔ ایسے ہی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ 7 دانے بادام، 3 دانہ پستہ، 1 اخروٹ، 1 گلاس دودھ، 1 چمچہ شہد، یہ آپ روزانہ رات کو سوتے وقت بھی لیں گے تو نیند آنا شروع ہوتی ہے۔ اگر صبح اور شام 2 ٹائم لیتے ہیں تو اس سے دماغی طاقت، حافظہ، نظر کی کمزوری اور دیگر اعصابی جسمانی کمزوری بھی رفع ہوتی ہے، اور رات کو استعمال کرتے ہیں تو یہ آپ کے لیے پرسکون نیند لانے میں آپ کے لیے ساتھ دے گی۔ خشخاش ایک ایسی چیز ہے جو سکون پہنچاتی ہے۔ آپ خشخاش 1 چمچ، سونف 1 چمچ،
सब्ज़ इलायची 3 अदद, मिश्री तकरीबन 10 ग्राम। आप ये इन दोनों सब चीज़ों को मिक्स कर लीजिए, ग्राइंड कर लीजिए और इसका 1 चमचा 2 चम्मच रात सोते वक्त और या सुबह निहार इस्तेमाल कीजिए। ऐसे ही आइए कद्दू के जो बीज हैं जिसे हम, और खरबूजे के बीज, खीरे के बीज, तरबूज के बीज, मगज़े चहार ये लीजिए, कासनी, काहू, खुरफा ये आधा चम्मच लीजिए और इनको ग्राइंड करके इनका एक दूध के साथ आप सुबह शाम इस्तेमाल कीजिए। ये भी आपके लिए नींद लाने में बहुत मामून साबित होती है। ऐसे ही कद्दू का या तेल लीजिए और वो सर पे लगाइए। खशखाश का ऑयल भी मिलता है, वो भी सर पे लगाया जा सकता है, उससे भी बड़ा पुरसुकून नींद आती है। जैतून का तेल ये पैरों के तलों पे मसाज कीजिए, सर पे लगाइए, 1 चमचा सुबह 1 चमचा शाम पीजिए। बादाम रोगन मिला के पी सकते हैं। अगर कब्ज़ है तो इसमें कस्टर्ड ऑयल डाल दिया जाए तो ये आपके पेट को भी साफ़ करेगी, आसाबी कमज़ोरी भी रफ़ा करेगी और ये आपके लिए नींद लाने में मामून साबित होगी। ये तो वो टोटके थे जो मैंने आपको बताया जिसे रेमेडीज़ कहते हैं हम। इसके साथ साथ जो है वो आप अद्वियात इस्तेमाल कीजिए। अगर कब्ज़ की रफ़ा है तो कब्ज़ रफ़ा करने वाले मैंने नुस्खे कुछ बताए हैं, निज़ाम हज़म। और रात का खाना खाते ही सोना नहीं है। रात को खाना खाने के बाद आपको कम से कम 40-45 मिनट चहलकदमी करें ताकि आपका हाजमा बेहतर हो और कंज्यूम करे और रात पुरसुकून नींद से सोएं। आइए मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ। ये हमारी दवा है जिसे हम आई शाइन कहते हैं और ये दवा ऐसी दवा है जो नींद लाने में आपको हर्बल साइंसेस से तैयार की गई है और इसके हार्मफुल इफ़ेक्ट नहीं है और ये बड़ी हल्की और गहरी नींद लेकर आते हैं जो कि रात भर पुरसुकून तरीके से सोता है आदमी और सुबह जब उठता है तो तरोताज़ा होता है। अक्सर लोग ये शिकायत करते हैं कि रात को वो पुरसुकून सोए, कोशिश की लेकिन रात भर जागते रहे हालांकि आंखें बंद थी और दिमाग जाग रहा था। तो ऐसे लोग भी हैं कि जो ये कहते हैं कि रात के आधे पैर में हमारी आंख खुल जाती है और वो नींद उनको उसके बाद नहीं आती। ऐसे लोगों के लिए ये हमारा एंटी स्ट्रेस रिलीफ कैप्सूल ये हैं जो हर्बल साइंस का बेहतरीन इजाद है और इसके कोई हार्मफुल साइड इफ़ेक्ट नहीं है। ये खाने वाला ताकत, उसको दिमागी ताकत मिलेगी कुदरती तौर पर। जो उसके अंदर सलाहियत है नींद लाने वाले सेल्स जिसे पीलियम खुलियात कहते हैं या पीलियम सेल्स कहते हैं, उसकी को ये बैलेंस करती है। अगर कमी है तो उसको वो नॉर्मल लाएगी। अगर पीलियम सेल बाज़ात ज़्यादा भी होते हैं तो उसकी वजह से नींद उड़ती है तो ये पीलियम सेल्स को, दिमागी सेल्स को नॉर्मल करती है। इसी तरीके से दिमाग के न्यूरो ट्रांसमीटर्स इसका जो है इसको भी बैलेंस करती है और न्यूरो ट्रांसमीटर्स में ये आम तरसील को ये बहाल करती है। आसाबी निज़ाम को ये ग़िज़ाइयत पहुँचाती है और ऑक्सीजन पहुँचाती है। हल्की नींद और गहरी नींद की कैफियत को बरकरार रखती है और नींद आ जाने के बाद आँख खुल जाने की कैफियत को ख़त्म करती है। ये हमसे आप तलब ले सकते हैं दवा, और ये दवा आप अपने होम डिलीवरी भी हम करते हैं। घर बैठे इस दवा को मंगवा सकते हैं। इसकी कीमत 6,500 रुपये है। यकीन मानिए 1 से 2 बोतल के बाद इस्तेमाल करने के बाद पहले ही हफ्ते में आपको नॉर्मल नींद आना शुरू हो जाती है और इसके बाद शायद आपको बहुत कम इन दवाओं की ज़रूरत पड़े और ये टेंशन रिलीफ है। ऑक्सीजन लेवल बढ़ाने के बाद आपकी मेमोरी को, आपके क़ुव्वत हाफ़ज़ा को बढ़ा देती है। अब आते हैं हमारे पास एक हमारी जो बेहतरीन प्रोडक्ट है जिसका नाम है अस्करी वाटर। नाज़रीन, ये अस्करी वाटर है। ये अस्करी वाटर तकरीबन 101 इमराज़ की एक दवा है। ये हमारी प्रोडक्ट बड़ी कामयाब और बड़ी कदीम तरीन प्रोडक्ट है। इसका इस्तेमाल से अगर ये सर पे दाने निकले हुए हैं, सर में ख़ारिश है, खुश्की है, तो इसको आप सर पे दानों पे आप जैतून के तेल में
नारियल के तेल में या सरसों के तेल में 4-5 कतरे डालिए और इसको सर पे लगाइए। कानों में प्रॉब्लम है तो कान में इसको उंगली से कान में लगाइए या कॉटन बड से जो है आप कान में लगा सकते हैं। थर्ड ये है कि आपके पास एक अमूमन आपको ये शिकायत होती है कि गर्दन के पट्ठों में दर्द है, जोड़ों में दर्द है, थकावट बहुत ज़्यादा है, नींद नहीं आ रही, तो ये गर्दन के बैक साइड पे लगाएं, शोल्डर्स पे लगाएं, थकावट आपकी ख़त्म होना शुरू हो जाएगी। आँखों के गिर्द लगाएं तो नींद के असरात होना शुरू होंगे, थोड़ी सी आँखों में हल्की हल्की ठंडक महसूस करेंगे और उसके बाद खुद आपको नींद आना शुरू हो जाएगी। ये पैरों के तलों पे लगा सकते हैं, जोड़ों के दर्द पे लगा सकते हैं, जोड़ों पर, और इसी तरह इसके पीने से जो आपके गला का थ्रोट प्रॉब्लम है जिसे डॉक्टर्स थायराइड कहते हैं, यानी अब ये थायराइड जो है, टॉन्सिल्स जो हैं, ये उसके लिए भी बेहतरीन दवा है, पीने के लिए भी है, लगाने के लिए भी है। आजकल मौसम तब्दीलियाँ आ रही हैं, मौसम की तब्दीली, नज़ला, खांसी, बुखार बच्चों को बहुत हो रहा है। इसके चंद कतरे सीने पे लगाइए, कमर पे लगाएं, बच्चों के जैतून के तेल में मिला के लगाएं, खांसी को रोकता है। बच्चों को 1-2 कतरे इसमें शहद में मिला के दे सकते हैं आप, और या जैतून के तेल में मिला के दे सकते हैं, तो फौरी तौर पर बच्चों का सांस का प्रॉब्लम और कफ का प्रॉब्लम भी ख़त्म होता है, जिसकी वजह से बच्चे सारी रात जागते हैं और वो ये पीने के थोड़ी देर बाद बच्चे सो जाते हैं। और इसके साथ साथ जो सीने की आवाज़ें आती हैं सीने से, मुख्तलिफ सीटियों की आवाज़ है, वो भी ख़त्म हो जाती है। नमूनिया को कंट्रोल करती है, दमा, नमूनिया, ब्रोंकाइटिस और खांसी, नज़ला, बुखार के लिए ये बेहतरीन इमरजेंसी दवा है, जिसका 1 से 2 कतरे ही आपको सुकून बख्श देते हैं। ऐसे ही ये दवा हम ज़ख्मों के लिए भी देते हैं कि दाने फुंसियाँ निकल रहे हों तो वो ज़ख्म भी होती है। लोग मरीज़ सारी रात खुजाते रहते हैं, ख़ारिश की वजह से उनको नींद नहीं आती। ये जब दवा उस पर लगाई जाएगी तो वो सुकून हो जाएगा और ख़ारिश हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी, या वो दाने ख़त्म हो जाएंगे, यानी वो ज़ख़म भी रिलीफ़ हो जाता है। और ये गैस्ट्रिक के प्रॉब्लम्स हैं, सीने में जलन है, एंग्जाइटी है, खट्टी डकारें आनी हैं, ऐसे मामलात में भी ये दवा 100% आपकी रहनुमाई करेगी, आपको सुकून देगी और आपको पुरसुकून नींद लाएगी। ये ब्लड प्रेशर और शुगर के मरीज़ भी इस्तेमाल करते हैं। शुगर के मरीज़ों को गैंग्रीन होता है, निकल आते हैं हाथों पैरों पर, मुख्तलिफ ज़ख़म बन जाते हैं, जिसकी वजह से, बिगड़ने की वजह से डॉक्टर कहता है कि इसको उंगली काट दी जाए या पैर काट दिया जाए। यकीन मानिए ये अगर आप 2 से 4 दिन इस्तेमाल कर लेंगे तो आपको महसूस होगा कि आपका ज़ख़म कवर होना शुरू हो गया है। मुंह का कैंसर है, दांतों का प्रॉब्लम है आपके, तो ये दांतों का प्रॉब्लम को, मुंह के कैंसर को और अंदरूनी कैंसर के तमाम जो अलामात हैं ये उनको ख़त्म करता है। अस्करी वाटर है, आपकी 1 डब्बी, ये 1 बोतल जो है वो आपको महीनों आपको सुकून दे सकती है, क्योंकि इसकी मकदार सिर्फ 1 से 2 कतरे इस्तेमाल करना है। हमें ऑर्डर कीजिए, ये आपके घर तक हम होम डिलीवरी करेंगे। नीचे नंबर चल रहे हैं। आप पुरसुकून ज़िंदगी, पुरसुकून नींद लाने के लिए आपको अस्करी दवाखाने से आपको रहनुमाई मिलती रहेगी। और ये मेरा आज का मौजू जो नींद का था, ये आप समझ गए हैं और आपको अंदाज़ा हो गया है। नींद लाने के लिए आप 5 वक्त नमाज़ पढ़िए। नींद लाने के लिए आप रात को जब बिस्तर पे लेटें तो चारों कुल, आयतुल कुर्सी या पढ़िए, अपने इर्द गिर्द फूंकिए, आपको नींद आना शुरू हो जाएगी। ऐसे ही कानों की ये लौ है, इसके ऊपर अस्करी वाटर, जैतून का तेल या नारियल का तेल लगाइए, आपको नींद आना शुरू हो जाएगी। आप अपने आप को सजेशन दें, ऑटो सजेशन दें कि अपना नाम लेके कि तुम्हें नींद आ रही है, तुम सोना चाह रहे हो, तुम्हें सुबह फ्रेश उठोगे, तो ऐसी कैफियत में ये भी दुआ कीजिए साथ साथ। आपको इंशाअल्लाह सुबह आपको एक खूबसूरत सुबह मिलेगी, जहाँ तवानाई और ताकत का आप दिमागी और जिस्मानी तौर पर एक मुकम्मल शख्सियत बनकर उठेंगे। मैं इन्हीं अल्फाज के साथ इजाज़त चाहूँगा। फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।